آج تو میئر صاحب نے مجھے سفاری پارک پہ لے کر آیا ہے اپنا کام دکھانے کے لیے. ویسے تو بہت اچھی بات ہے کہ کراچی کے عوام کے لیے ایسے فیسلٹی ملے جو کہ فیملیز کے لیے بھی ہو اور ان کو پازیٹیو ایکٹیویٹی ریکریشنل ایکٹیویٹی کا موقع دی جائے. ویسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کراچی والے بہت ہی محنتی ہے اور ان کو ویکینڈز پہ ایسا کوئی فیسلٹی ملنا چاہیے جو میں نے آج یہاں دیکھا ہے. نہ صرف بہت اچھا طریقہ سے مینٹین کیا جا رہا ہے مگر بتایا گیا ہے کہ اس فیسلٹی سے ریونیو بھی پیدا ہو رہا ہے ہمارا KMC کے لیے, کراچی میٹروپولیٹن کوآپریشن کے لیے, جو کہ اس کا بھی اپنا آپ کو پتہ ہے وہ بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ کوشش ہے کہ کراچی میں جو پبلک سپیسز ہیں, عوام کے لیے جو جگہ ہے, وہ زیادہ سے زیادہ ہم پرووائڈ کریں. ایک کھیل کے میدانوں کی صورت میں, دوسرا جو پیپلز اسکوائر کا کانسیپٹ ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے, اور پھر اس قسم کی جو پارکس ہے, جو سفاری پارکس ہے, اس قسم کی صورت میں ہم وہ اوپن سپیسز دیں, وہ پبلک سپیسز دیں جو یہاں کے رہنے والے کو وہ انجوائے کر سکتے ہیں. ہر سٹی کو اگر آپ نے اس کو ایک لیویبل سٹی بنانا ہے تو ایک بیسک کمپوننٹ پبلک سپیسز ہوتے ہیں جس میں عام لوگ آ سکتے ہیں, عوام آ سکتے ہیں, اس کا فائدہ ہو سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے ارد گرد پھر ایک معاشی ایکٹیویٹی بھی پیدا ہوتے ہیں. دکان چلانے والے ان کو بھی ایک سہولت مل جاتا ہے. تو اوورآل میں اس پروجیکٹ سے بھی مطمئن ہوں, اور جو میئر صاحب کا آگے جا کے جو پلانز ہے اس شہر کے لیے, اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی جیسے اس شہر نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بلدیاتی الیکشنز میں بھی جتوایا, ویسے ہی انشاءاللہ تعالی فیبروری 8 کو اس شہر اور KMC مل کے کام کریں گے. انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ اس شہر کے عوام کو ہوگا. آپ کا شکریہ. چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے فائدے کی بات کی. سندھی میں ایک کہاوت ہے کہ جو ہے مزدور کرنے والا مزدوری کرے, حلوہ کھاتا ہے مولانا. تو آپ نے یہاں سے لانگ مارچ بھی کیا, آپ نے عدم اعتماد بھی لائے, 1.25 سال نون لیگ کو برداشت بھی کیا, مگر جب بھی انتخابات آتے ہیں تو پنجاب میں ایک کنگ پارٹی آپ کے سامنے کھڑی کر دی جاتی ہے تاکہ آپ کا راستہ روکا جائے. یہ لیول پلینگ فیلڈ یہی تو نہیں ہے؟ آپ کا سوال کا تو بہت شکریہ. ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہو, ہم نے بہت محنت کیا ان کو وزیر اعظم بنانے میں. وقت کا ضرورت تھا, ملک کے مفاد اور قومی مفاد کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, اور وہ وقت کی ضرورت تھا. اور وقت کی کیوں ضرورت ہے؟ ایک تو ملک بھر میں جو معاشی بحران, خارجہ سطح پہ بحران اور سیاسی جمہوری بحران تھا, اس میں ہم بہتری لانا چاہ رہے تھے, مگر ساتھ ساتھ ہمارے ایسے کچھ ایشوز تھے جو ہم ریزالو کروانا چاہ رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں رہی ہے. ہم میاں صاحب کا جو 2/3 اکثریت دلوایا گیا 2013 کے بعد, تب بھی ہم اپوزیشن میں تھے. خان صاحب کے دور میں ہم اپوزیشن میں تھے. ہمارے صوبے کے حقوق پہ ڈاکے مارے جا رہے تھے, وسائل کے لحاظ سے ہمیں تنگ کیا جا رہا تھا, یہاں تک کہ ہمارا NICBD اور NICH کو بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو ہم نے ان کے ساتھ ہوتے ہوئے اس چیز کا ضرور فائدہ لیا کہ چاہے وہ ہمارا NICBD کا ہاسپٹلز ہو, وہ واپس ہمارے قبضے میں آ چکے ہیں, چاہے وہ ہمارے سیلاب متاثرین کو مدد دلوانے کی بات ہو. اس سلسلے میں اس کا فائدہ ہوا کہ ہم وفاق کے حصے تھے. ویسے اس سے پہلے بھی 2020 میں بھی سیلاب آئے تھے, اس وقت تو وفاق کی طرف سے ہمیں بالکل ہی کچھ نہیں ملا. دوسرا جو سیلاب آئے تھے, لوگ اس بات پہ تبصرہ تو کر سکتے تھے کہ کس حد تک اور کیا مزید کرنا چاہیے تھا, مگر کچھ نہ کچھ اس کا ضرور فائدہ ہوا کہ ہم نہ صرف وفاق میں تھے, مگر میں اس وقت وزیر خارجہ تھا, تو اپنا عہدہ کو میں صحیح طریقے سے استعمال کر کے پورے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے
एक्टिव हो सकता था। तो जहाँ तक नेशनल लेवल की बात है, वहाँ वो इश्यूज़ मैंने आपको बताए, जो लोकल इश्यूज़ हमने एड्रेस करना चाहा वो भी आपने बताए। जहाँ तक किंग्स पार्टी की बात है, वो ना सिर्फ पंजाब में, वैसे मुल्क भर में हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया था। एक तरफ तो एमक्यूएम और नून लीग की सूरत में यहाँ कराची में आपके लिए मसला पैदा किया जा रहा है, दूसरी तरफ जेयू है जो आपकी इत्तेहादी रही है मादी में, वो लाड़काना में और कराची से बाहर आपका मुकाबला करने आ गई है, क्या कहेंगे? आके मुकाबला करे। वैसे मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नवाज़ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का या मुहाजिर कौमी मूवमेंट का जो इत्तेहाद बना है वो हमें नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा देगा। जहाँ तक मौलाना फैज़ुल रहमान की बात है, मौलाना फैज़ुल रहमान साहब की सियासत मुल्क भर में है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, पख्तूनख्वा में भी है, और हम इंशाअल्लाह ताला उनसे इंगेज करते रहेंगे और इलेक्शंस भी साथ भी लड़ सकते हैं, एक दूसरे के मुकाबले भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। चेयरमैन साहब ये बताइएगा, आया ये जो आपकी मुस्लिम लीग नून की जेयूआई के दरमियान जो और आपके मतलब इलेक्शन के हवाले से बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, अगर आपके खिलाफ राशिद महमूद सोमरो ना खड़ा हो, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कोई और आपका कैंडिडेट ना हो, और इसी तरह फजल रहमान के सामने फैसल कुर्टी साहब ना हो, तो क्या तस्वीर नहीं हो सकता, क्या एक इत्तेहाद की तरह पीडीएम की तरह आप चल सकते हैं, आगे नहीं चल सकते? वैसे तो जो आप सवाल कर रहे हैं वो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट, सीट टू सीट एडजस्टमेंट और अलायंस की बात है। इस वक्त आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो का जो ज़ेन है वो तो आपके सामने है। खैबर से लेके कराची तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो के एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर पे लड़े, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े, मुकाबला करे, हम जीत सकते हैं। इलेक्शन में अभी कुछ रोज बाकी है, 1.5 महीना बाकी है, तो आपने जब अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को हटाया था, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ऐलान किया गया था कि वो आज के बाद गैर सियासी हो जाएंगे, आप समझते हैं आने वाले इलेक्शन में गैर सियासी है? मेरा ख्याल में ये तो एक सफ़र है जो हम तो 3 नस्लों से ये जदोजहद कर रहे हैं, और आगे इंशाअल्लाह ताला हमारा मंजिल यही है कि सारे इदारे अपने दायरे में रह के काम करें। इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला आखिर हम इस ये जो सियासी जदोजहद है इसमें भी हम कामयाब होंगे। चेयरमैन साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने किंग्स पार्टी का जिक्र किया है, तो क्या ये इस्तेहकाम पार्टी पंजाब में या खटक साहब की पार्टी केपीके में पीपल्स पार्टी के लिए किंग्स पार्टी साबित होने की कोशिश तो नहीं होगी? देखो, इस किस्म की जमातें को बनाने का मेरा ख्याल में एक गलत तासुर जाता है। एक तो किंग्स पार्टी का तासुर तो अपनी जगह, जो इससे पहले न्यूट्रलिटी का सवाल मुझसे पूछा गया, उसके बारे में जब इस किस्म के पार्टीज़ को पैदा किया जाता है तो गलत एक मैसेज जाता है, गलत एक तासुर जाता है अवाम में, सियासी हलकों में, पूरी दुनिया में। मगर साथ साथ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अवाम में जो सियासी शऊर है वो इस हद तक अब भर गया है कि हर इलेक्शन में हमने ये देखा है कि जो बागी होते हैं अपने जमातों से, उनको इलेक्शन में इसका कीमत अदा करना पड़ता है। और अब जो लोग अपने जमातों से बेवफाई किए हैं, अब जब वो इलेक्शंस में जाएंगे उनको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अवाम जब वो अपने नुमाइंदे को मुंतखब कर रहे हैं ना, तो उस वक्त वो चाहते हैं कि वो वफादार हो, वो गैरतमंद हो, वो अपने जमातों के साथ मुश्किल वक्त में खड़ा हो। तभी उनको अंदाज़ा होता है कि अगर वो अपने जमात के साथ मुश्किल वक्त में खड़े हैं तो फिर वो अपने अवाम के साथ भी मुश्किल वक्त में खड़े होंगे, चाहे वो MQM हो या वो PTI हो। अगर मुश्किल वक्त में अपने जमात के साथ खड़े नहीं थे तो यही वजह है कि इलेक्शंस में उनको मुश्किलात
का सामना करना पड़ेगा। कौमी मफाद में हुकूमत बनाने का जिक्र किया कि कौमी मफाद में हुकूमत बनाएगी थी। अख्तर मेंगल साहब इस कौमी मफाद को कह चुके हैं कि जनरल बाजवा ने हुकूमत बनवाई थी। क्या वाकईतन ही बनवाई थी? क्यों कौमी मफाद में इस तरह के फैसले करने पड़ते? मैं इस चीज़ पे ज़्यादा इतना ही कहूँगा कि जो उस वक्त जनरल बाजवा साहब खुद और एक पैगाम आया था कि हम न्यूट्रल है, वो उसी न्यूट्रल सूरत हाल में हम कामयाब हुए। और जहाँ तक जनरल बाजवा साहब की बात है, हमारा अदम एतमाद का 1-2 दिन पहले, अब ये रिकॉर्ड की बात है कि जनरल बाजवा साहब ने हमें तो बुलाया था और हमें कहा था कि आप अपने अदम एतमाद वापस लें और हम इलेक्शंस करवाते हैं खान साहब के लिए। तो अगर हमें मदद कर रहे होते तो इस किस्म का रिक्वेस्ट मेरे ख्याल में हमारे पास नहीं है। किससे? पीटीआई का दौर से पहले बनाया गया केसेस जी। इट्स नॉट अबाउट मुतमिन, हम इस किस्म की सियासत नहीं करते, हम अवामी सियासत करते। हम नहीं समझते कि ये मुनासिब बात है कि जब मैं अपोजिशन में हूँ तो मैं किसी इदारे की तरफ इशारा करूँ नाम लेके और अपना पॉपुलैरिटी इस बात पे भराने की कोशिश करूँ। चाहे हम अपोजिशन में थे या हम गवर्नमेंट में, हम एक सियासी लिहाज से चलाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि आप अपना स्पेस आहिस्ता आहिस्ता गेन कर सकते हैं सियासी इदारों के लिए, सिविलियन इदारों के लिए, मगर जिस तरीके से ये एक रवायत डाला गया चंद पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदानों से कि वो अपना पसंदीदा ऑफिसर के बारे में जिंदाबाद या मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए थे, मेरा ख्याल में ये एक बुरी रवायत शुरू किया गया पाकिस्तान की सियासत में, जो बढ़ता रहा और अब रुकना चाहिए। एक सेकंड ये बताइएगा कि 8 को इलेक्शन हो रहा है या सिलेक्शन हो रहा है? क्योंकि ये तो नहीं कह सकते कि इलेक्शन हो रहा है या नहीं। इंशाल्लाह 8 को हम इलेक्शन करवाएंगे। एक सेकंड जमहूरियत में यकीन रखते हैं, क्या पीटीआई को मौका दिया जाएगा उनको लड़ने के लिए? टफ टाइम देंगे आप? जमहूरियत तो का नाम ही यही है कि सबके पास ये हक है कि अवाम के सामने आएँ और अवाम से ये रिक्वेस्ट करें कि उन पे एतमाद करें, उनको वोट दें। जहाँ तक पीटीआई की बात है, वो तो कल तक जमहूरियत में यकीन नहीं रखते थे, ना आइन में यकीन रखते थे, तो अब उनको ये ख्याल आया है कि आइन भी कोई चीज़ है और जमहूरियत भी कोई चीज़ है। मेरा ख्याल में ये पीटीआई की सियासी सफ़र में उनके लिए एक टीचेबल मोमेंट है और बहुत कुछ सीखने में उनको अब मिलेगा। जहाँ तक अफ़गानिस्तान के हवाले से जो हमारा पॉलिसी है, जब पीडीएम हुकूमत थी, हमारे एतराज़ात थे, हमारा शिकायतें थे, लेकिन हम इंगेज रखते थे। अफ़गानिस्तान तो मेरा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रबानी खर साहिबा, वो ख़ुद पहुँची थी यहाँ पाकिस्तान में। हमने इस्लामाबाद में ना सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक डायलॉग रखा, मगर एक ट्राईपार्टाइट डायलॉग भी रखा, जहाँ हम चीन का वज़ीर ख़ारजा और अफ़गान का वज़ीर ख़ारजा भी हम साथ थे, ताकि हम इस किस्म के मसाइल को साथ मिल बैठ के इस पर तबसरा भी कर सकते थे, एक दूसरे के सामने अपने शिकायतें रख सकते थे। मेरा ख़्याल में मज़ीद इंगेजमेंट का तो ज़रूरत है। जहाँ तक आज की पॉलिसी है, मुझे उसमें वो क्लैरिटी नज़र नहीं आ रहा। हमें, मेरा ख़्याल में अफ़गानिस्तान के जब हम बात करते हैं तो सख्ती हमें तरीक़े तालिबान पाकिस्तान के साथ करना चाहिए, सख्ती हमें दहशतगर्दों के साथ करना चाहिए।
میں جو یہ اب جو حملے کر رہے ہیں ہمارے ادارے پہ، ہمارے پولیس انسٹیٹیوشنز میں، ان کے پیچھے جانا چاہیے اور عوام میں اور دہشت گردوں کے درمیان ایک فاصلہ ہونا چاہیے، ایک ہمیں درار پیدا کرنا چاہیے. اور اگر ہر جگہ سختی ہوگا تو شاید اس ٹارگٹ پہ آپ مشکل سے آپ اس ٹارگٹ پہ عمل درآمد کر سکیں گے. یہ بتا دیجیے چیئرمین صاحب، نون لیگ نے صدر بنایا جس نے ماضی میں پیپلز پارٹی پر آپ کے والد صاحب پر مقدمات درج کیے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں جو مقدمات درج کیے گئے وہ جنہیں آج عہدہ دیا گیا، یہ سارا کیسے؟ میرے خیال میں اس سے یہ تو پیغام جا رہا ہے اس فیصلہ سے کہ تب بھی وہ ساتھ تھے اور آج بھی وہ ساتھ تھے، تو شاید پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بات پہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم کہتے تھے کہ عمران خان صاحب نے صدر زرداری کو، فریال تالپور صاحبہ کو جیل بھیجا، تو ضرور خان صاحب کے دور میں جیل بھیجا گیا، لیکن کیس بنانے والا تو آج نون لیگ کا صدر ہے. اچھا، یہ بتا دیں کہ لاڈلے پیدا کرنے کا جو عمل تھا وہ اب ختم ہو گیا کے ہے. حوالے سے جو اس وقت پالیسی جاری ہے، بے دخل کیا جا رہا ہے اسلامی کمیٹی چیئرمین کی، کہ قانون طریقے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، واپس بے دخل کیا جا رہا ہے، تو اس پارٹی کا کیا؟ دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی قانون کا عمل درآمد کا مخالفت نہیں کر رہی، مگر پاکستان پیپلز پارٹی ہیومن رائٹس پہ بڑا شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں ہیومن رائٹس کا خیال رکھنے کا سبق سکھایا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو واپس جانا ہے افغانستان تو اس کو عزت کے ساتھ ہمیں بھیجنا چاہیے اور ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس لیے ہمارا ایک سنگین ایشو ہے، ایک سیریس ایشو ہے جہاں تک تحریک طالبان پاکستان کی سوال ہے، جہاں تک ان دہشت گردوں کی گروپس کا سوال ہے، اور میں چاہوں گا کہ افغانستان کے عوام ہمارے ساتھ ہو، ہمارے ساتھ مل کے ان قسم کے گروپس کا مقابلہ کریں. اچھا، یہ بتا دیں صاحب کہ ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ کنگز جماعتیں بناتے رہے ہیں اور لاڈلے پیدا کرتے رہے ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ. کیا جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے، پہلے بھی ایک اعلامیہ جاری ہو گیا تھا کہ آپ کو جو ہے نا فوج کا سیاست سے بالکل تعلق ختم ہو گیا، کیا آپ کی جماعت پیپلز پارٹی مطمئن ہے کہ آگے چل کر کوئی نیا تجربہ نہیں کیا جائے گا؟ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوششیں اب ختم ہو چکی ہیں، آگے بھی کیا ہے؟ جہاں تک جمہوریت ڈی ریل کرنے کے سوال ہے، میرے خیال میں 18ویں ترمیم نے ہمیشہ کے لیے وہ دروازے بند کیے ہیں جو جمہوریت کو ڈریل کرنے والی بات ہے. جہاں تک لاڈلا کی سیاست ہے اور سلیکشن ہے، میرا خیال میں اس کے لیے ہمیں مزید جدوجہد کرنا پڑے گا تاکہ یہ روایت کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے اور پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کیا جائے، پاکستان کے عوام پہ یہ اعتماد کیا جائے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ کس کو وہ اپنا وزیر اعظم منتخب کرنا چاہتے ہیں. جواب دیجیے گا، چیئرمین پی ٹی آئی کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں الیکشن میں اور الیکشن کے بعد کہاں دیکھ رہے ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی کو اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے. تھینک یو سر، تھینک یو.